प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजेत्मरुत्म व्यामोहतस्तराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोद्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगवान् भक्ताङ्ग्रेण परकालयति इन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पंकजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरा योगीन्द्रं कुरुते सचन्द्रजगदिं गोविन्दपुरादिपो भट्टार्यन् निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमन खोरे स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सौनवे संसारभोगिसन्दष्टविवजीवातवे नमः श्रुत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रं धाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मध्वजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्यकैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं श्रीभक्त्यादिगुणार्णवं जितेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटारितनोभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवधिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवीलिप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाकृतं श्रीचटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிநாடென்னம் தென்குருவரென்னும் மருதவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோம் நத்தாலும் வாயாலும் அவன் குருகூர் பேணும் எனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமான் சமனுதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்கிறார் சடுகோபன் சந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாழ்த்துகளும் சோலை மதுரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் நீண்ட முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வழக்கைதாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாது தப்பியலும் பூஷ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருவை யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మద్ గురుభ్యో నమః. జయ శ్రీమన్నారాయణ. 4వ పదిలో 8వ దశకంలోకి అండి. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి దుఃఖంలో కూడా ఒక వైచిత్ర్యం అండి. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఉంటారనుకోండి, చిన్నపిల్లల్ని తీసుకుంటే సరిపోదు. ప్రేయసీ ప్రియులు ఉన్నారనుకోండి, ఇదిగో ఈ అందం నీకోసమే అని ప్రేయస్ అంటుంది అనుకోండి, నాకు అక్కర్లేదు అన్నాడు అనుకోండి ఆయన, నీకు అక్కర్లేకపోతే నాకు అక్కర్లేదు.
ఈ రకమైన దరి చేరడం అన్నమాట. నీకు అక్కర్లేనిదేది నాకు అక్కర్లేదు, నువ్వు ఆనందంగా అనుభవించేదే నాకు కావాలి, నువ్వు వద్దంటే నాకు వద్దు. అయితే మనం చిన్న చిన్న విషయాలు ఇంట్లో ఇళ్లలో చూస్తుంటాం. మీరు తినకపోతే మేము తినమండి అంటుంటాం, మీరు పెట్టుకోకపోతే మేము పెట్టుకోమండి అంటారు, మీరు రాకపోతే మేము వెళ్ళమండి అంటారు. ఇవి ఒక రకమైన స్థాయి. ఇదే ప్రియురాలు ప్రియుడికి అక్కర్లేకపోతే తనకి వద్దండం లౌకికమైన స్థితి అయితే, పెరుమాళ్ళకి అక్కర్లేకపోతే నాకు వద్దండం ఆత్మ భావించేటువంటి అలౌకిక స్థితి. మన గోల్ అది, లక్ష్యం అది. ఈ ఆత్మకి ఏమిటండి? పెరుమాళ్ళు ఆదరించని ఈ దేహం నాకు అక్కర్లేదు. దుఃఖం ఎక్కువైపోయింది, ఎందుకు బ్రతుకున్నాను నేను నీకు అక్కర్లేనప్పుడు? ఎన్ని 10 పాసురాల్లో కూడా దీని వల్ల నాకు లాభం లేదు, ఈ శరీరం వల్ల నాకు లాభం లేదు. మణిమామై కురై విలమే, మడనంజాల్ కురై విలమే, நிறைவினால் குறை விளமே, தளிர் நிறத்தால் குறை நிலமே, அறிவினால் குறை விளமே, கிழன் ஒளியால் நிறை விளமே, வரிவளையால் குறை விளமே, மேகலையால் குறை விளமே, ఉడంబినాల్ కురై విలమే, ఉయిరినాల్ కురై విలమే. నాకు వద్దు, నీకు వద్దకపోతే నాకు ఇదొద్దు, నాకెదొద్దు అన్ని విసిరి పాడేయడం. ఈ పదంతా కూడా ఆళ్వార్లు శ్రీయప్పతి నీకు అక్కర్లేని నా ప్రాణం గాని, నా శరీరం గాని, నా ఆత్మ గాని, నాకు సంబంధించినవేవి నాకు కూడా వద్దు, మొత్తం అన్ని తీసిపాడే అంటున్నారు అని మొదలవుతుంది ఈ తిరువాయిమొഴി. దుఃఖంలో కూడా ఉడుకుమోతుతనం అనే ఒక పదం ఉందండి, తెలుగులో మంచి పదం. ఉడుకుమోతుతనం అన్నప్పుడు అయితే నాకెందుకు, నాకు అక్కర్లను తీసేసుకో అంటాను చూడండి. ఆ భావాన్ని ఈ 10లో చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు. మొదటి పాసురం చూడండి. ఏరాళం ఇరైయోనం దిశై ముగనం తిరుమగళం கூறு ஆளும் தனி உடம்பன் குலம் குலமா அசுரர்களை நீராவும்படியாக நிருமித்து படை தொட்ட மாறாளன் కవరాద మణిమామై పురైదిలమే. చాలా అందమైనటువంటి పాసురం అండి ఇది. దీని ప్రతిపదార్థాన్ని చెప్పుకుంటే మీకు సారం అంతా కూడా తెలిసిపోతుంది. ఏరాళం ఇరయ్యోనం, ఒక్కటే మాట. ఏరాళం ముందు శివుణ్ణి తీసుకున్నారండి. ఏరు అంటే వృషభం అండి, ఏరు అంటే ఎద్దు. ఏరు ఆళం వృషభవాహనుడు పరమశివుడు. ఇరయ్యోనం ఆయన అనుకుంటాట, నేను కూడా గొప్పవాడిని, నేను కదా లయకారకుణ్ణి అని అనుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన. ఆయన ఏరాళం ఇరయ్యోనం రెండు విశేషణాలు. ఎద్దుని వాహనంగా కలిగినటువంటి ఈశ్వరత్వం కల శివుడు మొదట ఆయన. 2 దిశై ముగనం, 4 వేదాలు 4 దిక్కులలో పఠించడానికి 4 ముఖాలు పొందినటువంటి వాడు. దిశై దిక్కులలో 4 వైపులా ఉన్న ముగనం ముఖం కలిగినటువంటి వాడు బ్రహ్మ. ఎందుకండి? 4 వేదాలు చదవడం కోసం 4 ముఖాలు ఇచ్చాడు ఆయనకి. 2వ ఆయన తిరుమగళం, అమ్మ శ్రీ మహాలక్ష్మి. ఈ పాసురంలో 3 చెప్పారండి. ఒకటేమో రుద్రుడు. రుద్రుడికి ఏం విశేషం వేశారు? వృషభ వాహనుడైన రుద్రుడు. ఎందుకు ఆ విశేషణం వేశారు వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్తారు. 2వ ఆయన బ్రహ్మగారు, 3వ ఆవిడ లక్ష్మీదేవి. కూరు ఆళం, ఇది విశేషం. వాళ్ళ 3 కూడా స్వామి గుండెల మీద చేరారటండి. రుద్రుడు వచ్చాడు, బ్రహ్మ వచ్చాడు, అమ్మ వచ్చింది. ఇది లౌకికంగా మనం అర్థం చెప్పుకోవాలంటే, అమ్మ ఏమో నిత్యానపాయిని తల్లి భార్య, బ్రహ్మగారేమో కొడుకు గారు, రుద్రుడేమో మనవడు గారు.
బ్రహ్మ నుంచి వచ్చాడు కదండి రుద్రుడు, అందువల్ల మనవడు. ఎవరిని గుండెల మీద పెట్టుకున్నాడండి స్వామి? వాళ్ళ ఆవిడని, వాళ్ళ అబ్బాయిని, వాళ్ళ మనవడిని. పై వాళ్ళని ఎవరిని పెట్టుకోలేదు. కుటుంబాన్ని అంతటినీ దగ్గరికి చేర్చుకున్నాడు. అదొక అందమైన కుటుంబ పరిస్థితిగా వర్ణించడం కూడా ఇందులో మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట. వీళ్ళుట కూరువాళం, ఈ ఇంత విశాలమైన గుండెలు. ఆ గుండెల్లో ఇదిగో బ్రహ్మ నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికుండు, రుద్ర నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికుండు, అమ్మ లక్ష్మీదేవి నీ స్థలం నీదే, నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు తల్లి, మీ అబ్బాయి మీ మనవడు కూడా ఉన్నారు, నీకు ఆనందమే కదా తల్లి, ఆ ముగ్గురు కూర్చోండి అని తన విశాలమైన గుండెలని అంతమందికి సమానంగా ఇచ్చిన గుణశీలుంటండి స్వామి. అయ్యో బాబోయ్, ఒక్కళ్ళని గుండెల్లో పెట్టుకోవడమే కష్టం కదండి. అలాంటిది ముగ్గురికి గుండెలలో స్థానాన్ని ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు. తని ఉడంబన్, తని అనే పదానికి అంత అర్థం ఉంది. విలక్షణమైన శరీరం కలవాడు, అద్వితీయమైన శరీరం కలిగిన వాడు. ఆయనలాగా ఇంతమంది దేవతలకి తన శరీరంలో చోటిచ్చినటువంటి దైవం వేరొకడు లేడు. ఇవన్నీ మనకి రామాంజనోత్తందాదిలో అక్కడ చక్కటి పాసురాలు ఉన్నాయి అనుకోండి. కానీ ఉడంబన్, అద్వితీయమైన తిరుమేను గలవాడు. అలాంటి ఆయన ఇదేమో సౌశీల్య గుణంకి ఫస్ట్ 1.5 లైన్స్ సౌశీల్యాన్ని చెప్తున్నాయి. తర్వాత అసురర్గళై కులంకులమానీరావం పడియాగా, రాక్షసులు గుంపులుగా భస్మమయ్యేలాగా పెరుమిత్ పడై తొట్ట ఆయుధాలని ధరించి వరాళం బలిష్ఠుడైనటువంటి వాడు, కవరాద ఆశించని మణిమామై గొప్ప కాంతి చేత కురైవిలం మాకేమీ ఉపయోగం లేదు. అంత గొప్పవాడైన పెరుమాళ్ళు నా దేహాన్ని కోరకపోతే నాకు ఈ దేహం వద్దు. పెరుమాళ్ళకి ఇష్టమైతేనే నాకు ఈ దేహం కావాలి, పెరుమాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోతే నాకు ఈ దేహము వద్దు. అది నాకేం వద్దు వద్దని 10 పాసురాల్లో చెప్పారండి. 1 కాదు 2 కాదు 10 పాసురాల్లో చెప్పారు. దీన్ని 7 వ్యాఖ్యానంలో చూద్దాము. 265వ పేజీ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అవుతుందంటే. తిరువాయ్మజిలే కేటారడయ్య నీరాంబడి కూపెట్టార్. కిందటి తిరువాయ్మజిలో శీలమిల్ల అనేటువంటి తిరువాయ్మజిలో కేటారడయ్య. వాళ్ళ దుఃఖం చూస్తుంటే నమ్మాళ్ళ వాళ్ళ దుఃఖం చూసే వాళ్ళకి దుఃఖం వచ్చేస్తుంది కండి. దుఃఖానికి ఒక గుణం ఉందండి. మామూలుగా మన మనస్సు అలా ఉండాలి, రాయి కాకపోతే. ఒకళ్ళు కష్టపడుతున్నారు అంటే వాళ్ళ ఏడుపు చూస్తే మనకు కూడా ఏడుపు వస్తూ ఉంటుంది, సహజం కదండి. అలా ఆళ్వార్లు గొళ్ళు అంటుంటే చూసేటువంటి వాళ్ళందరికీ దుఃఖం ఆగటం లేదండి. కేటారడయ్య, వినేవారు నీరైపోయేలాగా నీరాంబడి కూపెట్టారు, నీరైపోయేలాగా మొరలు పెట్టారు. ఇప్పటి కూపెడచ్చైదేయం, ఇంత ఏడ్చి గోల పెట్టి మొత్తుకున్నా సర్వేశ్వరన్ నమ కుమ్ముగంధారాదిరిందదు நம் பக்கல் ఉపేక్షయ్యాలేయాగవడుక్కుం ఎన్ను పార్తు. నేను ఇంత బొల్లుమని ఏడుస్తున్నా నువ్వు నాకు ముఖం చూపించలేదు అంటే నువ్వు నన్ను పట్టించుకోలేదని అర్థము. అంతే కదా, పట్టించుకుంటే పరుగులు పెట్టొచ్చే అమ్మ, ఏడవ కాళ్వారే దుఃఖపడకండి అని ఓదార్చేవాడివి కదా. అబ్బే అసలు నా గోలే తప్ప నువ్వు విన్నావో లేదో తెలియలేదు అంటే ఇప్పటికి నాకు అర్థమైంది. నువ్వు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు, ఉపేక్ష పక్కన పెట్టేశావు. ఎన్ను పార్తు ప్రాప్తనుమాయ్ శీలనుమాయ్ విరోధి నిరసన శీలనుమాయ్ ఇరిక్కిరవన్. 3 పదాలు వేశారండి నంబెళ్ళయ్య గారు, చాలా అద్భుతమైనటువంటి పదాలు. ప్రాప్తనుమాయ్, ఆయనే మనం చేరవలసిన భగవంతుడు. ప్రాప్త
మనం చేరవలసింది ఆయన దగ్గరకే. అది నెంబర్ 1. సుశీలనుమాయ్, ఆయన గొప్ప వాళ్ళని తక్కువ వాళ్ళని ఒకేలా ఆదరించే సౌశీల్యం కలిగిన వాడు. అది 2. విరోధి నిరసనశీలనుమాయ్, అలాంటి భక్తుల్ని రక్షించడానికి వచ్చే విరోధులని అన్నిటినీ దూరము చేయగలిగినటువంటి వాడు. ఇరిక్కిరావన్, అలాంటి వాడండి. మొన్నటి దాకా నాకు ఇంత కష్టం వస్తే చూడలేకపోయేవాడండి. ఇవాళ నేను ఇంత కష్టం వచ్చి ఏడుస్తుంటే నా వైపు అసలు పెడచెవి పెట్టాడు అంటే నన్ను పట్టించుకోవట్లా. నీకు అసలు నేను అక్కర్లేదు, నాకు తెలిసిందిలే, నన్ను గురించి నువ్వు అసలు కావాలనే అనుకోవడం లేదు. అది ఇది వేండా ఎన్నెరిక్కుమాగిల్ ఎనక్కోదాన్ ఇది వేండిది ఎన్న విడపార్తు. నీకు అక్కర్ లేకపోతే ఇంకా నా గురించి నేను మాత్రం పట్టించుకుంటానా? నాకు కావాలా నా గురించి? నేను ఎందుకు బ్రతికున్నాను అనుకుంటున్నావు? నీ కోసమే బ్రతికి ఉన్నా. నీకు అక్కర్లేనప్పుడు నేను బతికి ఉండడం ఎందుకయ్యా? అవనుక్కు వేండాద నాన్న, నీకు అక్కర్లేని నేను ఎన్నుడేమయ్యం వేండా ఎనకు, నాకు నా దేహం అక్కర్లేదు. నువ్వు నన్ను పట్టించుకోకపోతే నాకు నా దేహం కూడా అక్కరలేదు. ఎన్నో ఆత్మ ఆత్మీయంగళిల్ నసయ్యత్తపడియై అన్యాపదేశత్తాలే అరుళెచ్చైగిరార్. ఆత్మ ఆత్మీయం, ఆత్మ అంటే లోపల ఉండే ఆత్మ, ఆత్మీయము అంటే శరీరం. ఈ శరీరము, ఇందులో ప్రాణము, ప్రాణంలో ఆత్మ, 3 ఉన్నాయి. ఇవి అన్య నసయ్యత్తపడియై, నాకు అక్కర్లేదు, నేను అవతల పాడేస్తా. నాకు అక్కర్లేదు అన్నాడు అనుకోండి, ఆయన నువ్వే తీసుకొని మన దగ్గర పడేశాడు అనుకోండి, నీకు అక్కర్లేదా? నాకు అక్కర్లేదు, అవతల పాడేస్తా అనేదాన్ని అన్యాపదేశత్తాలే అరుళిచ్చైగిరార్. అన్యాపదేశంగా, అన్యాపదేశంగా అంటే ఒక వంక పెట్టి అని అర్థం అండి. డైరెక్ట్ గా చెప్పకుండా ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క రకంగా చాలా అందంగా చెప్తున్నారు అని. చాలా చాలా అందంగా ఉండేటువంటి తిరువాయిమొళి, చాలా యథార్థమైనటువంటి భావం కలిగిన తిరువాయిమొళి. ఎందుకంటే మనకి మన లోకంలో మనకి అనుభవంలో ఉన్న విషయాలు, మన ప్రియమైన వాళ్ళకి ఏవి అక్కర్లేదో అవి మనకి కూడా అక్కర్లేదు. నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉన్నాయి. నా చిన్నప్పుడు ఒక ఆయన ఒక అబ్బాయిని హాస్టల్లో పెట్టారు. ఆ అబ్బాయికి నెయ్యి అంటే ప్రాణం. ఇంట్లో నెయ్యి వేసుకునేవాడు కాదు, పోసుకుని తినేవాడు. వాడిని హాస్టల్లో పెడితే వాడికి నెయ్యి వెయ్యరు హాస్టల్లో. వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ నాన్నగారు అందరూ ఇంట్లో నెయ్యి కొనుక్కోవడం మానేశారండి. అది నాకు ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉండేదో, ఇలాంటి త్యాగాలు ఉంటాయా అనిపించేదన్నమాట. లౌకికంగా ఒక చిన్న విషయంలో వాడికి అక్కర్లేంది నాకెందుకు అని త్యాగం చేసేటువంటి ఈ ప్రపంచంలో పెరుమాళ్ళే నీకు నేను గాని, నా దేహం గాని, నా ప్రాణం గాని, నా ఆత్మ గాని వద్దంటే నాకు మాత్రం ఎందుకయ్యా, ఇవి నాకు కూడా అక్కర్లేదు అని ఆళ్వార్లు దుఃఖపడుతున్నారు ఈ పాసురాలలో. ఏరాళం ఇరయ్యోనం దిశైముగనం తిరుమగళం కోరాళం తని ఉడంబన్ குலங்குலமாசுரர்களை நேராவும்படியாக நிருமித்துப்படை தொட்ட மாறாளம் கவராத மணிமாமை குறைவிலமே தேவேசம் கோலநாதம் நதஹித மனசம் பத்மநாபம் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకో చ గోవిందం పూరనాదేన చ సగురు కేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యా మునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదం తిరువరుణ్మాల్ సేన முதலி செடகோபன்னாதமணி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குறிகை பிரார்க்கம் வாமெதிராசர் கோவிந்தர் பூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமுனே இருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாபரிவரருளாளர்
பெருவடி ஒன்றே தேவ பெருமாள் கை கண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே. నమ శ్రీ శైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాద లబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే. శ్రీశైలే సదయా పాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యం జామాతరం మనిం వాడి తిరువాయ్ మణిపిள்ளை மாதக வாழ்வாரம் மனவாள மாமனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மழிப்பருளை மாலினத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர். శ్రీరంగ సింహగిరివేసి కపాద సేవా ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగదేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపజ్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనూర్భవం వేదాంతాచార్య సత్ శిష్యం ఉడైవల్లువాం భజే. శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్ శిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దిత్తయే. జై శ్రీమన్